Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رواه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, Khamis 15 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan 9 hari bulan April 2020 Masihi, tidak ada kes baru yang disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal sebanyak 135 kes. Sementara itu, sebanyak 1 kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 92 orang. Pada ketika ini, terdapat 42 kes yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, di mana 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 ialah seramai 2,293 orang dan hanya 91 orang saja yang masih menjalani kuarantin. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 337 sampel telah diuji bagi SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 8,985 ujian. Seperti yang dimaklumkan baru-baru ini, Kementerian Kesihatan dalam mempertingkatkan pemantauan penularan wabak COVID-19 di negara ini telah menjalankan ujian secara rambang ataupun random, khususnya di kalangan pekerja-pekerja asing dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga di kalangan kumpulan-kumpulan tertentu. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa bagi tujuan surveillance ini, sejumlah 374 ujian telah dijalankan yang mana kesemua keputusan ujian adalah negatif setakat ini. Seterusnya, dalam kebimbangan menghadapi penularan wabak jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak lupa membuat kegiatan fizikal dan mengaktifkan diri sekurang-kurangnya 30 minit sehari bagi orang dewasa dan 60 minit sehari bagi kanak-kanak. Ini adalah untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan dan seterusnya bagi mencegah daripada penyakit-penyakit yang tidak berjangkit yang boleh dikawal dengan membuat kegiatan fizikal. Aktiviti fizikal bolehlah dibuat di dalam rumah, di sekitar halaman rumah atau di taman-taman rekreasi secara persendirian dan bukannya secara berkumpulan dan sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal di antara orang di sekeliling. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana yang diketahui umum, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan kenyataan media pada hari ini mengenai dengan 3 perkara, iaitu yang pertama mengenai dengan pelanjutan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian iaitu online. Yang kedua, cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Dan yang ketiga, sambungan sesi persekolahan penggal ketua setelah cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Berdasarkan dengan nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dengan ini memaklumkan bahawa pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian akan dilanjutkan bermula hari Isnin 19 Syakban 1441 bersamaan dengan 13 April 2020 hingga hari Khamis 21 Ramadan
1441 bersama dengan 14 Mei 2020 bagi semua sekolah-sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vokasional dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga termasuk semua sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Al-Ihwal Ugama serta sekolah-sekolah swasta. Manakala bagi sekolah-sekolah antarabangsa, ianya dah tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan mengambil maklum bahawa kapasiti sekolah-sekolah serta ibu bapa penjaga dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian adalah berbeza-beza. Oleh itu, sukacita saya memaklumkan Kementerian Pendidikan telah dan sedang meneruskan usaha-usaha dalam memberikan sokongan kepada warga sekolah dengan mengadakan pelbagai sesi persidangan video, webinar khusus untuk para guru melalui Akademi Guru Brunei Darussalam ataupun Brunei Darussalam Teachers Academy dengan kerjasama Pusat Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga telah menyediakan pelbagai platform bagi memberi sokongan kepada para ibu bapa, penjaga dan pelajar-pelajar seperti berikut. Yang pertama, bagi ibu bapa penjaga, sumber pengajaran dan pelajaran dalam bentuk hard copy ataupun home learning package yang telah pun disediakan. Yang kedua, rancangan TV pendidikan telah diterbitkan bagi menyokong inisiatif pengajaran dan pembelajaran melalui media massa. Program-program yang dihasilkan pada masa ini adalah disasarkan bagi pelajar-pelajar tahun 6. Jadual siaran bagi rancangan pendidikan TV ini telah pun dikongsikan dan boleh didapati melalui media massa serta landasan media sosial rasmi Kementerian Pendidikan. Mengenai kesediaan infrastruktur seperti sambungan internet, bagi menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian, Kementerian Pendidikan akan terus bekerjasama dengan pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan UNN dalam mengatasi cabaran-cabaran yang telah dikenal pasti. Dalam hal ini juga, tata cara bekerja adalah masih mempraktikkan business continuity plan dengan melaksanakan work from home atau bertugas dari rumah bagi golongan yang vulnerable serta melaksanakan flexible working arrangement bagi memastikan kesejahteraan warga sekolah adalah terjaga. Bagi perkara kedua yang ingin saya kongsikan dalam sesi sidang media ini ialah mengenai dengan tarikh cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Sukacita saya mengumumkan bahawa cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri akan bermula pada hari Jumaat 22 Ramadan 1441 bersamaan dengan 15 Mei 2020 hingga hari Ahad 8 Syawal 1441 bersamaan dengan 31 2020 seperti yang telah dijadualkan di dalam kalender penggal persekolahan Kementerian Pendidikan tahun 2020. Perkara ketiga ialah mengenai dengan sambungan sesi persekolahan penggal kedua setelah cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Sambungan sesi persekolahan ini secara fizikal bagi semua sekolah-sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vokasional dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga termasuk semua sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Al-Ihwal Ugama serta sekolah-sekolah swasta akan bermula pada hari Selasa 10 Syawal 1441 bersamaan dengan 2 Jun 2022 bagi sekolah-sekolah antarabangsa yang tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Walau bagaimanapun, tarikh tersebut serta pelaksanaannya adalah masih tertakluk kepada perkembangan jangkitan pandemik COVID-19 ini serta nasihat dari Kementerian Kesihatan yang akan dimaklumkan kemudian. Akhir sekali, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga sekolah, khususnya guru-guru, ibu bapa penjaga serta agensi-agensi yang terlibat di atas usaha yang diungkayahkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar dapat diteruskan, terutama sekali dalam keadaan masa kini. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk. This question, I'm Rasidah from this group. This question is directed to Minister of Education. Yang berhormat Datuk, there has been a concern raised by parents who have special needs children. So any plans to actually help the children cope and learn during this COVID-19 pandemic? Thank you. Terima kasih atas soalannya. Pihak Kementerian Pendidikan dengan kerjasama unit pendidikan khas telah pun menyediakan package juga, home learning package untuk pelajar-pelajar khas dan juga memberikan guidelines mengenai dengan dorang punya pembelajaran mengenai dengan kurikulum mereka tersendiri ya. So itu ada telah pun diusahakan. Jadinya ibu bapa dinasihatkan untuk menghubungi mungkin telah pun dijadikan ya ada guru-guru special needs teachers telah pun menghubungi parents mengenai perkara-perkara ni. Dorang punya pembelajaran selain daripada akademik ia mengenai dengan macam mana cara hidup seharian tu. So boleh dilakukan di rumah. Jika itulah ibu bapa ada juga bersama di rumahnya itulah. So it's flexible in that sense. Ia boleh belajar bila-bila masa. And ada juga disediakan dari unit pendidikan khas beberapa teknologi yang untuk dapat digunakan untuk menolong beberapa pelbagai pelajar-pelajar khasannya. So detail-detailnya dapat berhubung dengan itulah unit pendidikan khas. Perhaps you can also elaborate on whether this applies to NGOs, for example, Smarter Pusat Ehsan, because I believe some of the children or the students requires hands-on learning. It's very hard for them to actually buat online learning. So perhaps you can elaborate on that, Dato'. Ya, mengenai berdasarkan keadaan masa ni kan, hands-on learning mungkin terhad jadinya ia dikonsentratkan mengenai dengan online learning yang lain-lain itu fokusnya masanya itu perkara yang menggunakan pengajaran melalui hands-on mungkin akan terjadi apabila keadaan mengizinkan. So we are making some modification mengenai dengan perkara-perkara yang mereka dapat pelajari So ada some changes in that and perkara ni tani buat untuk kepentingan bersamalah. Assalamualaikum, Rano from Rano Didas. Any question is for Yang Berhormat Dato' Hamzah, Minister of Education. I understand that there were students and teachers before online was being presented, right? So they actually had surveys. All the teachers and students had surveys conducted. What was the finding from the surveys? What has been learned during the survey, the data? And will they be, because there was also questions raised by the parents, would parents also, in the future also will have to go through the survey to understand more what the parents want to sort of like improve in terms of online learning? Mengenai dengan soalan terima kasih mengenai dengan parents, Kementerian Pendidikan masa ni ada mengeluarkan guidelines mengenai dengan online learning kepada parents macam mana boleh membantu anak-anak mereka itulah dalam berbagai peringkat primary line, secondary line and then sixth form line so itu ada guideline dikeluarkan mengenai dengan survey itu masa ni we are compiling the data. It's an ongoing survey. Ada orang finding yang interesting yang masih lagi dalam penganalysaan dan banyak
inisiatif-inisiatif untuk menangani cabaran-cabaran yang dikenal pasti ya. Perkara ini akan Kementerian Pendidikan kongsikan setelah ianya nyorang payu difikirkan the way forwardnya. So we are working behind the scene at the moment, macam-macam yang diusahakan, dan ianya melibatkan pelbagai pihak-pihak berkepentingan seperti UNN, seperti tani punya Salesforce yang tiga-tiga tu, dan juga regulator dari AITI mengenai dengan online learning ini. So a lot of efforts behind the scene dibuat masa ini untuk meringankan beban-beban yang dihadapi oleh ibu bapa dan juga pelajar-pelajar dan juga guru-guru. So hopefully selepas ini sekarang dapat dikeluarkan beberapa inisiatif untuk membantu mereka-mereka yang terlibat inilah. And then yang interestingnya banyak kerjasama yang diberikan oleh pelbagai pihak untuk memastikan pelajar-pelajar kami dapat meneruskan pembelajaran dan mereka dan membolehkan guru-guru untuk mengadakan pengajaran kepada anak-anak ketanian ini. So a lot of, and hopefully we can share it when sudah orang payu kita ni rundingkan dengan beberapa inisiatif-inisiatif yang akan dilancarkan itulah. At the moment, my apologies, I can't share you. But rest assured yang Kementerian Pendidikan masa ini dengan yang pihak-pihak berkepentingan itu berusaha menentukan. We know ada isu mengenai dengan access to devices and then access to internet. And then isu-isu yang sampingan lain lah tu. So we have mengenal pasti bagaimana untuk mengatasinya, dan diharapkan nanti juga mengenai dengan kerjasama yang padu dalam pelbagai pihak dapat diatasi. Dan ini sebagai satu way forward bagi Kementerian Pendidikan yang mana dalam strategic plan-nya memang sudah diatur ni untuk a few years ahead, but now because of keadaan semasa ni everything has to be brought forward, dipercepatkan, dan semoga pelaksanaannya akan nanti dapat dilaksanakan dengan baiklah. So a lot we anticipated online learning as part of pembelajaran sepanjang hayat nanti. And it is andang dalam rancangan dalam plan strategik Kementerian Pendidikan, tapi was supposed to take tahun 2 tahun akan datang. Now we have to bring everything forward, so it requires tremendous efforts dari berbagai pihak lah untuk melaksanakannya. And we are very appreciative atas all the cooperation that we receive from a lot of agencies. One more question, Yang Berhormat, regarding about the situation with examinations, especially PSR, will that be affected? At the moment, tertakluk pada keadaan masanya ia masih lagi belum ada perubahan, tapi mungkin dapat dilihat mengenai dengan mesti dianalisa lagi mengenai dengan kurikulum yang dapat di-cover dalam masa-masa ini, dan mungkin ada perubahan mengenai dengan sukatan peperiksaan itu mengikut apa yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajar tahun 6 dari masa ini hingga ke bulan Oktober nanti. So itu yang akan dimonitor dan dilihat, dan dapat diberikan kenyataan bahawa peperiksaannya itu tidak akan mentes atau mengakses pelajar-pelajar ini pada perkara-perkara yang sudah dapat tadi cover dalam kurikulum itulah yang dari untuk bulan sampai bulan 10 nanti. So itu saja perubahannya kali on what is going to be assessed at the moment, and tertakluk pada kalau keadaan mengizinkan untuk pergumpulan beribu tu studentnya in the schools that is dapat dilakukan lah. Kalau tidak, we will be looking at alternative assessment yang telah diadakan juga masa ini kan dari tu, and then macam mana ianya akan memberikan
grade pada PSR itulah. So we also looking at alternative assessment untuk PSR ataupun ada lagi cara-cara lainnya itu. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, Alhamdulillah Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pembangunan telah membina bangunan makmal virologi kebangsaan yang baharu dan bangunan tambahan pusat pengasingan kebangsaan yang hampir siap. Mungkin Yang Berhormat Datuk dapat mengongsikan perkembangan fungsi makmal virologi kebangsaan ini dari aspek ketangkasan ujian. Dari aspek ketangkasan ujian COVID-19 yang telah dilaksanakan dan juga berkaitan dengan adakah ia mampu menangani 98 orang pekerja asing yang telah menjalani random swabbing. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah, seperti yang bis kita maklum juga, makmal tambahan atau yang virologi, ia boleh menampung 1,000 ujian, pelaksanaan 1,000 ujian in 24 hours. So 300 lebih sampai sehari kemarin telah diuji. So alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan pekerja asing, Yang Berhormat, adakah terdapat cabaran yang dihadapi oleh pihak Kementerian Kesihatan seperti dari segi kerjasama juga willingness majikan serta pekerja itu sendiri? Alhamdulillah setakat ini semua majikan dan pekerja-pekerja memberi kerjasama yang baik. So alhamdulillah. So diharap ia akan berterusan dan ini akan memudahkan lagi lah saringan ataupun surveillance yang akan tani jalankan secara berterusan next few weeks ni. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Buat Yang Berhormat Menteri Pendidikan, alhamdulillah pihak kerajaan telah dan sedang mengambil langkah membawa pulang para penuntut dari luar negara dan kebanyakan mereka sudah berada di negara ini. Tentunya terdapat para penuntut yang pada masa ini dalam semester atau penggal akhir menamatkan pengajian mereka di seberang laut. Jadi Yang Berhormat Datuk, apa kedudukan penuntut-penuntut yang berada di pengajian akhir ini? Sama ada akan dibenarkan menyambung semula pengajian mereka setelah keadaan mengizinkan walaupun program atau derma siswa yang ditawarkan hanya untuk tempoh 1 tahun? Untuk maklum bersama, masih ada je penuntut ketani yang berada di luar negeri atas kemahuan sendiri, and majoritinya ialah penuntut tahun akhir. So they are masih berada di sana dan pihak Kementerian Pendidikan sentiasa berkomunikasi sama diorang mengenai diorang itu and ada membuat deklarasi artinya atas kemahuan diorang sendiri. Jadinya isu mengenai beasiswanya perkara yang tani hadapi masa ini memang diambil kira lah. Bukan saja pada untuk yang tahun akhir tapi pada tahun-tahun yang lain itu juga. Itu memang di take into account and then macam-macam lah. Pada situasi masa ini bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan membuat ia punya survey dan penyelidikan masa ini sebagai itu saja early information. Majority student yang balik di Brunei ini, most of them universiti-universitinya mengadakan online learning dan majority universitinya mengadakan examination secara online ataupun memakai continuous assessment yang boleh dibuat secara online lah. So so far belum ada masalah. Tapi kan tani melihat juga nanti keadaan di luar negara tu mengenai dengan risiko-risiko yang mereka akan hadapi lah, and then atu takarang kita ni kan melihat whether ada inisiatif ataupun sekarang untuk membuat deferral atau apa. So itu akan dilihat mengikut keadaan negara-negara di mana pengajian itu akan diadakan. So masa ini dibuat masa ini pemantauan. Terima kasih Yang Berhormat. Good afternoon, Yang Berhormat. This question is for Yang Berhormat, Minister of Health. I just want to ask about, we know that recently you have a virtual meeting with WHO. Just want to ask what the WHO say about Brunei
approach in containing the COVID-19? And did the other country also think of our approach? They could learn from our approach as well. Okay, terima kasih. So dalam perbincangan yang baru dilaksanakan dengan WHO bagi rantau Western Pacific, panggilnya Western Pacific Regional Office punya meeting. Di sana tani cuma sharing lah, tani apa tani buat dan macam mana keedahnya. Tapi dengan orang lain pun, negeri lain pun cuma tu juga. It's a sharing sessions. Tapi indah pulang kan dibegitu tani yang cara tani yang baik lah. Okay. So di sana apa yang perlu diambil, apa rasanya sesebuah negeri itu membuat yang boleh diambil lagi untuk memperbaiki macam ke tani, dan itu tani ambil. So the idea of that is the WIPRO is basically cuma tu. And then apa saranan WHO juga dengan macam mana lagi menanangi penularan wabak ini khas bagi kumpulan rantauan ni. Ada and then because dorang ada lagi maklumat, because they can see a bigger picture, seluruh rantau. So dorang dapat menasihati mana-mana yang perlu diperbaiki. Tapi secara amnya they quite happy with most countries. So dan apa yang dipentingkan juga ialah macam the capability of test and the preparation of frontliners lah, terutama sekali dalam persediaan PPE dan sebagainya. So di sana dapat kami mengongsi maklumat. Another question is about the chronic people should work from home. Do the Ministry of Health issue letter to prove that they are really chronic patient, because maybe some people would misuse work from home to not to go to work? Masa ni dia pulang ada formal letter. So ini tertakluk kepada budi bicara ketua masing-masing dan the honesty, kejujuran, go back to kejujuran setiap orang. Sebab I mean jarang jorkan minta-mintanya aku penyakit ini kan. So usually orang pun tahu sudah. Kalau misalnya penyakit buah pinggang is quite obvious. Sebelum penularan wabak ini pun dia memang dialysis kan. So itu diketahui. And kalau orang macam pregnant, obvious, it's physically obvious. So sepatutnya dia perlu lagi ada surat lah. But if there are difficulties, maybe diorang boleh berjumpa our primary care. Tapi sebaik-baiknya if the pekerja tu dan apa namanya, the ketuanya saling faham memahami dan apanya orang kalau yang senang tu senangkan tak. Don't make it too difficult lah. Okay. Ini untuk kebaikan bersama juga. My next question is for Minister of Education, Yang Berhormat Datuk Hamzah. We got a lot of requests saying that the private school should reduce their school fee. So what your stand on this? Itu sebenarnya the moment Kementerian Pendidikan punya stand ialah perundingan di antara sekolah-sekolah swasta dengan ibu bapa, dan harus juga diingat sekolah-sekolah swasta ni ianya ada pekerja atau guru-guru yang mereka gaji kan, and selalunya source of fund mereka ni sebahagian besarnya ialah melalui dengan school fees ni lah, and then untuk membayar gaji-gaji guru-guru ni mereka memerlukan yang dibayar juga. Jadinya diharapkan nanti ada kesepahaman di antara sekolah-sekolah dan juga ibu bapa lah, and harus jadi diketahui bahawa guru-guru di sekolah swasta pun sama juga membuat preparation dari segi pengajaran bagi pembelajaran anak-anak dalam dorang punya tanggungan itu. So they are not sitting idle, they are teaching online, membuat preparation juga apa.
So memang pembelajaran dan pengajaran berterusan lah. So we hope ada yang orang kesepahaman mengenai perkara-perkara inilah. Sebelum orang keadaan itulah memerlukan Kementerian Pendidikan untuk campur tangan. Okay, thank you, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rasidah from the Scoop. This question is directed to Minister of Health. Yang Berhormat Datuk, today the Ministry of Health announced that the Ministry is doing a survey on public's perception of COVID-19. Yes, and then one of the questions actually raised the issue of discrimination amongst the community. Has there been any cases of discrimination here in Brunei? Okay. Waktu mula-mula kali lah, we have a few stories lah. Because seperti kita ni tahu, wabak ni bermula di Wuhan. Jadi siapa saja berbangsa Cina di sini ni, macam usulnya Cina pun, we got discriminated walaupun dia bangsa Melayu. So it did happen. So yeah. So that's why it's enforced mula-mula, bukannya masa untuk mendiskriminasi masa ni. What we want is the solidarity from everyone. And siapa macam jemaah tabligh dan sebagainya, ada sebahagian cerita didengar-dengar macam keluarganya pun kena discriminate macam tu. So apa yang penting di sini tani orang as before, tani doakan yang terbaik untuk yang infected COVID ni. So insyaallah, most importantly is masa macam ni tani melihat masyarakat macam mana, what's the real masyarakat value. Alhamdulillah, yang diskriminasi only in the beginning, but then we all stand up, bersatu, and I think we believe, like previously Dato' Amin mentioned, after this mudahan as a nation, as a whole, will be stronger. Will the findings of this survey be accessible to the public? Inshallah. Bani baru start juga, so it will take a while. So we need to analyze and we will share. Because it will be very interesting for everyone. Not only us, for WHO juga. Macam mana sesebuah negara, terutama masyarakatnya, mengalami masalah penularan wabak ini dan how the masyarakat react to it. Yeah. Thank you, Dato'. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.